مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روح جميع سادتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصوفية المحققين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض لمغربها خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيد علي الغور سيد علي صاحب الرسول محمد مولى الدويلة وسيد عبد الرحمن نسيقه وأولاده خصوصا شيخ أبي بكر ساكن شيخ المقدر وإخوانهما ثم إلى روح الأبي عبد الله بن أبي بكر عيدرس وبكر بن عبد الله عبد الوهاب شيخ بن عبد الله عيدرس وأبي يوسف بن عبد الله علي درس ثم إلى روح أبي علي بن عبد الله عيدرس ثم إلى شيخ عبد الرحمن شيخ أبي أحمد بن عبد الرحمن شيخ علي ثم إلى شيخ أبي بكر بن سالم الحبيب حسين بن شهاب وحسين والحلو حسن والحلو المحضر والحبيب حسين والحبيب حامد والحبيب عبد الله ورسول شيخ وكر شهر والحبيب شيخ وشهر شهر جمال شيخ وربا مخرم شيخ وربا جمال عبد الرحمن عبد شيخ وربا قصر شيخ سعد بن علي بن حجم إلى روح شيخ الحبيب عبد الرحمن مولى عرشه وشيخ بن عبد الحسن جمال الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأخطس وشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب حسين بن عمر والحبيب حسن والحبيب عبد الله بن عمر والحبيب حسين بن عمر بن عبد الرحمن الأخطس والحبيب محمد علي بن حمد أسقف والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن حسن حتى والحبيب حسن بن عبد الله الحداد والحبيب عبد الله بن عبد الحداد جمال الحبيب أحمد بن حسن الحداد وإلى ثم إلى الحبيب أحمد بن محمد الحبيب بن الحبيب والحبيب أحمد بن الحبيب والحبيب جعفر بن أحمد بن الحبيب والحبيب أحمد بن مرهد والحبيب أحمد بن زيد بن الحبيب محمد بن زيد بن سمد ثم إلى الحبيب أحمد بن الحبيب ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن عطوس والحبيب علي بن حسن عطوس والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطوس والحبيب صالح بن عبد الله العطوس ثم إلى روح الحبيب علي آن إدرس الحبيب حسن بن صالح الحبيب عبد الله بن سلم الطاهر الحبيب طاهر بن سلم الطاهر الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى الحبيب بن يحيى الحبيب عبد الرحمن بن غول الحبيب عبد الله بن سلم الحبيب عبد الله بن أكر العيد الحبيب عيدرس بن الحبيب شو الحبيب عبد الرحمن بن حمد بن حمد الحبيب بن أسد الصحابي ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبيب شو الحبيب حسين بن محمد الحبيب شيء على الحبيب عبد الله بن عمر الشاتر والحبيب سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر الشاتر والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاتر والحبيب أحد بن أبي بكر بن عبد الله بن شاتر جمال الحبيب علي بن شهاب محمد بن علي بن شهاب والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب بن حسن عطوس الحبيب الحبيب عبد الله بن محسن عطوس الحبيب حسين بن كنعان عطوس الحبيب حسن الحداد والحبيب محمد بن أحمد عمدار والحبيب الحبيب علي بن محمد الحضر الحبيب مصطفى بن محضر الحبيب عكر بن محمد سكب الحبيب صالح بن محسن حامد الحبيب عبد الكاتب بن حمزة بن جعفر بن محمد عيدرس وصلى تلاميذتهم على سلسلتهم والمنتسبين إليهم الآخرين عنه وجميع سادتنا الأولين وأولياء في الكون أجمعين وجميع الملائكة المقربين وجميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمل وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن نرزق شمر الرحمة المغفرة ويعني درجات من الجنة وإعداد بركات المسرار وأنوارهم وعن في الدين والآخرة خصوصا على روح محمد بن عبد الله على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي بركة علومه في الدارين آمين.
Fa in qulta, maka jikalau engkau katakan, fa kaifa ta'lamu maqaidahu wa kaifa tariqu ila ma'rifati dzalik, maka halnya bagaimana kita mengetahui akan tipu daya setan, tipu daya, wa kaifa tariq, dan halnya bagaimana bermula jalan ila ma'rifati dzalika, untuk kepada mengetahui itu maqaid. Fa'lam, kata Imam Ghazali, maka ketahuilah olehmu annalahu wasawisa, bahwasanya itu tetap bagi setan wasawisa, godaan-godaan, was-was. Setan itu memiliki was-was. Apa itu was-was? Al-khataratur radi'ah, bisikan-bisikan yang buruk, godaan-godaan. Setan itu punya godaan. Apa godaannya? Hiya bimanzilatis sihamil lati tarmiha. Wasawisnya itu seperti panah, dengan kedudukan panah, allati tarmiha, yang kau lemparkan akan panah, akan allati. Jadi seperti panah yang dilemparkan. Jadi kita setiap hari dipanah terus sama setan. Pakai was-was manahnya, pakai bisikan-bisikan yang jahat. Wadzalika, dan adapun itu was-was, bisikan setan, innama yatabayyanu laka bima'rifatil khawatiri wa aqsamiha, hanya saja nyata menjadi jelas bagimu, ya dzalik, yang menjadi jelas ya dzalik bagimu dengan mengetahui bisikan-bisikan wa aqsamiha, dan bagian-bagian dari khawatir. Perlu tahu ada khawatir. Khawatir itu bisikan hati. Wazani, dan bermula yang kedua dari dua perkara itu ya. Annalahu hiyalan, bahwa setan itu memiliki taktik. Ia bermula yahyalan bimanzilati syabakat, itu dengan kedudukan seperti jaring, allati tansibuha, jaring seperti jaring yang kau pasang akan jaring. Dia memiliki taktik, cara untuk menggoda kita, yang dia pasang seperti jaring yang kita pasang. Wadzalika, dan adapun itu khayal, yatabayyanu, itu nyata ya dzalik laka bagimu bima'rifatil maqaid wa usafi wa majariha, dengan mengetahui godaan, dengan mengetahui tipu daya dan sifat-sifatnya, dan pemajariha, dan tempat berlakunya maqaid, bagaimana bentuknya, kayak apa barang itu. Walaqad zakara ulama'una radhiyallahu anhum abwaban fil khawatir, dan sungguh telah menyebutkan oleh ulama kita anhu radhiyallahu anhum, semoga meridai Allah daripada mereka, abwaban, akan beberapa bab, fil khawatir, di dalam menjelaskan khawatir. Khawatir itu lintasan hati, dijelasin lintasan-lintasan yang datang ke hati kita tuh, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan di dalam kitab Al-Bunyah. Nah, nanti dijelasin juga di sini. Ada khawatir malaki, khawatir nafsani, ada khawatir syahwan. Terus waqad sannafna, dan telah mengarang kita akan kitab khusus samainahu, yang kami namai akan tuh kitab talbisa iblis, akan talbisa iblis, tipu daya iblis. Talbis itu artinya menyelirukan, menyamarkan, menipu daya iblis. Talbisu iblis, karangan Imam Ghazali. Wa kitabuna hadza la yahtamilul iksar, dan adapun kitab kita itu, ini mukhtasar nih, maksudnya mukhtasar Minhajul Abidin, kitab kita ini. La yahtamilu, itu tidak memuat, ya kitab al-iksar, akan panjang lebar, akan berbanyak. Kalau di sini
nggak diperjelas panjang lebar menjelaskan tentang khawatir. Cuma walakinna, tapi kita nadkuru laka, itu menyebutkan kita bagimu insyaallah ta'ala, jika berkehendak Allah ta'ala, min kulli wahidin minha, dari tiap-tiap yang satu dari khawatir, aslan kafian, akan dasar yang mencukupi, idza atasam tabih, bila engkau berpegang dengan itu asal. Yang penting bisa dipegang, asalnya aja kita sebutin. Itu khawatir. Jadi di dalam diri kita ini ada lintasan-lintasan yang datangnya dari Allah, dari malaikat, dari setan, dari nafsu, dari akal, dari roh, ada nanti. Fa amma aslul khawatir, maka adapun bermula asalnya khawatir. Khawatir itu al-harakah lil irad, gerakan hati buat melakukan suatu keinginan, menyatakan suatu keinginan, itu namanya khawatir. Lintasan-lintasan hati itu namanya khawatir. Jadi setiap tindakan kita itu nggak lepas dari khawatir. Mau apa kayak pasti ada khawatir. Mau taat mau maksiat, itu bermula dari khawatir tersebut. Nah, maka kudu kenal dari siapa ini bisikan. Apakah bisikan ini dari setan, apa dari malaikat? Kalau malaikat ngedorongnya biasanya buat taat, ilmu. Malaikat kita dapat harus begini gitu, malaikat. Ilham. Ada yang dari nafsu ngelakuin maksiat tuh kayak gini, ada yang dari roh, ada yang dari akal. Tergantung siapa yang mendorong hati kita, dan dari hati itu terlaksana. Kayak orang pengen ngaji, pengen ibadah, itu dari hati. Maka benar-benar ngejaga hati itu. Jangan sampai semua bisikan masuk. Kalau semua bisikan masuk namanya mukhallid, orang jelas, mudzabdzab. Ntar adanya di masjid, ntar adanya di dangdut. Nah itu mukhallid namanya. Campur nih, campur sari. Gitu. Ntar ada di sini, ntar ada di situ. Ini orang kagak jelas. Gitu ya. Tergantung yang ngebisikin, tergantung temen. Fa'amma aslul khawatiri, maka adapun bermula dasarnya khawatir, lintasan hati, khawatir. Fa'ala, maka ketahuilah anna Allah Ta'ala wakala biqalbi ibni Adam malakan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mewakilkan Allah di hati manusia Bani Adam akan malaikat. Jadi di hati kita ini ada malaikat yang nunggu, yad'uhu ilal khair, yang mengajak ya malaikat akannya qalb atau akan Bani Adam ilal khairi, kepada kebaikan. Jadi di hati kita ini ada malaikat yang ngajak segala kebaikan. Yuqalu lahu al-mulhim, yang dikatakan baginya itu malaikat namanya malaikat al-mulhim, adanya sebelah kanan, namanya malaikat al-mulhim. Wa yuqalu lida'watihi ilham, dan ajakannya itu namanya dinamakan bagi ajakan malaikat ilhamun, opo yuqalu ilham. Jadi ilham itu datangnya dari mana? Malaikat. Apa sih ilham? Ilham itu pengertiannya adalah, ilham itu pengertiannya ma yulqa fir rawi bi tariqil fayud. Itu ilham. Kalau ditanya apa ilham, sesuatu yang dijatuhkan di dalam lubuk hati minal faidi, dari limpahan ilmu Allah. Ilham namanya. Kalau dapat ilham, oh begini, itu harus begini, itu ilham namanya. Orang pengen lakuin ketaatan, orang pengen ngelakuin kebaikan, bikin pesantren, bikin majlis taklim, bikin pengajian, itu ilham. Dapat ilham namanya. Ilham itu bisikan yang datangnya dari malaikat. Ada malaikatnya di hati kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang dituangkan
wasallata fi muqabalatihi, dan menguasakan Allah fi muqabalatihi, di dalam membandingi malaikat. Ada lawannya juga malaikat di hati kita, dikuasakan. Siapa? Wasallatahu syaitonan, akan setan. Jadi di hati kita juga dikasih ruang buat setan. Nah, yang mana bagi para nabi itu tidak ada tuh, syaitan tuh nggak ada. Setiap manusia ada, kecuali para nabi. Itu mau udah dicabut, dibersihin, jadi nggak ada asar-asarnya setan. Jadi sehingga nabi mau bersih, nggak ada sama sekali kecenderungan. Jangankan kecenderungan buat melakukan atau ngikutin bisikan setan, kasih sayang kepada setan aja nggak ada. Dicabut, dibersihkan sama Allah, jangan sampai ada rahmah. Itu yang dikatakan para ulama. Ketika Nabi dibersihkan, jantungnya itu dibelek, dia ambil, maksudnya hududu syaitan itu bukan hawa nafsu, bukan, tapi rasa kasih sayang sama setan gitu. Umar bin Hafid katakan begitu, itu yang diambil, itunya bukan berarti ada ruang setan, bukan. Nggak ada, para nabi mah bersih dan ditutup dari ruang setan, nggak ada sama sekali. Jadi nggak masuk, hatinya terjaga para nabi mah. Para aulia aja terjaga, yang umatnya apalagi para nabi. Yad'ul abda ila syarri, yang mengajak ia setan akan seorang hamba ila syarri, kepada keburukan, pada hal-hal yang negatif. Ya, setan mengajaknya yang buruk-buruk, ngaji, gak sholat, gak puasa, gitu ya. Jadi setan mengajaknya, katanya setan diikat. Itu ada aja orang kagak puasa, gimana sih? Kalau apa lepas setannya? Bagaimana? Setannya diikat, tapi sebelum diikat dia bisikin, nanti pas bulan Ramadan jangan puasa ya. Tuh, kitanya mau aja. Setannya mau diikat, tapi kitanya yang dibisikin mau aja. Nafsu kita ada atarnya, nafsu. Puasa lemes, mau lemes, gitu ya. Jadi apa sih keburukan? Keburukan itu sesuatu yang mengakibatkan seksa, gitu ya, mudarat efeknya. Apapun walaupun enak, kalau itu keburukan atau maksiat, pasti nggak enak akibatnya, pasti mudarat. Tidaklah Allah dan Rasul melarang sesuatu melainkan sesuatu itu mudarat, bahaya bagi kita. Setiap yang Allah larang, setiap yang Rasulullah larang, itu berarti bahaya buat. Begitu. Allah Maha tahu setiap yang dilarang itu buruk bagi kita. Wa yuqalu lahu waswas, dan dikatakan bagi setan tersebut namanya waswas. Waswas fa'lalun, dari waswasa yuwaswisu, waswasatan. Was-was, namanya was-was. Wa yuqalu li da'watihi, dan dikatakan bagi ajakan setan, dakwanya khatiril madmum ad-da'i ila syarr, bisikan yang tercela yang mengajak kepadaku, dikatakan waswasah. Dikatakan waswasah. Makanya kita dianjurkan baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, biar terhindar dari waswas, baca habis sholat qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaqnya diwasolin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Diwasolin semua. Satu kali nafas. Baca qul a'udzu birabbin nas. Sunnah biar terhindar dari waswasatus syaitan. Fal mulhimu la yad'uhu illa ilal khairi, maka adapun malaikat mulhim itu tidak mengajak ia mulhimhu akan Bani Adam illa ilal khairi, kecuali kepada kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Malaikat mulhim enggak ngajak balik kepada kebaikan.
Wal waswas, adapun setan waswas, si waswas, yad'u itu tidak mengajak akan waswas akan Bani Adam illa syarra, kecuali akan kejahatan. Fi qauli aktsari ulama'ina, ya pada ucapan kebanyakan ulama kita radhiyallahu anhu. Jadi setan waswas mah ngajaknya kepada keburukan. Nah, jadi berpasang-pasang di dalam hati kita nih, ada malaikat, ada setan. Malaikat namanya mulhim, setan namanya waswas. Malaikat ngajakannya kepada kebaikan, setan kepada keburukan. Ada bisikan kanan kiri itu. Kalau dapat ilham atau taufik, berarti yang menang bisikan setan. Bisikan malaikat. Kalau kita kalah ngikutin hawa nafsu, berarti kita kena bisikan setan. Tuh, takut tuh kan kita sama kita. Makanya auzubillahi minasyaitonir rajim tuh sering-sering dibaca. Waqad hukiya, dan sungguh telah dihikayatkan an ulama ina, dari ulama kita, telah dihikayatkan dari ulama kita rahimahullah, dari guru kita rahimahullah. Beliau katakan, siapa gurunya? Habib Bakar Al-Warraq, guru futuh, guru tasawuf. Apa beliau katakan? Anna syaitan rubama yadu ilal khair, bahwasanya setan kadang-kadang ngajaknya kepada kebaikan. Awas, setan bisa ngajak ke masjid. Iya, kadang setan ngajaknya ke masjid, suruh ke masjid. Kebaikan katanya. Wa qasduhu fi dzalika asyarru, dan tujuannya setan pada itu yad'u asyarru, itu keburukan. Tapi tujuannya tetap keburukan. Ada bisikan ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tujuannya mah bukan ke masjidnya, tapi nyolong sendal. Ya, ke masjid, sholat yang rajin. Tapi tujuannya ujub. Masjid rajin, ujubnya juga rajin. Ujub tuh bangga. Itu tujuannya pokoknya jelek. Setan mau apapun, mau kebaikannya apapun, tetap ujung-ujungnya jelekan. Jangan bangga dulu, makanya hati-hati. Kita perlu waspada. Ini ke masjid ngapain nih? Gitu ya. Takut tujuannya jelek. Bi an yad'uhu ilal maqdul liyamna'hu anil fadil, dengan bahwa mengajak setan akan si Bani Adam kepada sesuatu yang diungguli, tujuannya agar mencegah setan akan Bani Adam dari sesuatu yang utama. Tuh. Ngaji itu fadil, tahlilan itu mafdul. Kata setan, tahlilan aja, zikir aja, gak usah ngaji. Tuh, seolah-olah baik, tapi tujuannya ngerubuhin. Ikut maulid bagus, ngaji bagus, lebih utama ngaji. Akhirnya apa? Harusnya dia tahu tentang rukun, tentang agama, gara-gara dia hadir perkara yang enggak penting, meninggalkan perkara yang jauh lebih penting. Hati-hati, kadang setan itu rajin, lebih tahuan dia sama kita. Jadi jangan ketipu, jangan tipu. Oh, ini acaranya banyak, ini acara itu seremoni, tapi yang terpenting ditinggal. Apa yang ditinggal? Talabul ilm, ngaji. Apalagi dibanding sesuatu yang kagak ada nilainya sesuatu. Wes itu mah. Gitu ya. Was. Au yad'uhu ila khairin liyajurrahu ila dzambin 'adzimin la yafi khairuhu bidzalika syarr. Atau setan itu ngajak akan Bani Adam kepada kebaikan. Setan ngajaknya kepada kebaikan, tapi tujuannya agar menarik setan akan Bani Adam ila dzambin 'adzimin, kepada dosa yang besar. Diajak dia taat, tapi tujuannya biar melaksanakan, biar ngelakuin dosa. Apa dosanya? Dosa yang tidak mencukupi akan kebaikan tersebut. Kebaikannya sedikit, dosanya gede. Siapa? Min ujbin, daripada
ujub. Susah banget ya menghindari, susah. Hanya orang-orang yang diberi taufik yang bisa menghindari setan, yang bisa menghindari, yang bisa tahu bisikan setan, nggak ketipu. Disangka kalau kita ngamalin aja nggak ada yang ngarahin, disangka mau bagus, padahal itu jelek. Beramal sesuatu, kalau kita nggak ada gurunya, disangka itu menurut kita membaik ini, ternyata nggak sesuai dengan tuntunan. Karena apa? Mengalahkan sesuatu yang penting, mengalahkan sesuatu yang paling pokok. Ya, kayak orang dia butuh makan nasi, butuh ini. Ada orang manggil, bang makan, cuma ada nasi doang, nasi. Yang satunya nggak ada, cuma makanan biasa gitu, yang nggak bikin kenyang, tapi macam-macam, berwarna-warna. Dia ketipu, ini aja nih, diajak aja tuh, cuma nasi doang, padahal dia lagi lapar, butuhnya nasi, jadi makan yang kayak gini ya. Akhirnya apa? Jam kemudian dia lapar, yang tadi udah dikasih orang. Tuh, kita ada pengajian buat kebutuhan agama kita, buat kebutuhan diri kita, buat yang wajib-wajib di dalam orang nggak dilakuin, milih yang sesuatu yang kagak manfaat. Akhirnya ngaji ketinggalan, ini nggak manfaat. Setan tuh pinter, lebih pinteran dia, lebih cerdasan dia ketimbang kita. Gitu. Belum ada universitas dia muda di langit, belajarnya malaikat jadi muridnya semua. Dengan setan tuh serem. Makanya benar-benar kita kudu berlindung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kagak bahaya. Beramal ujub aja. Ujub tuh bangga, hilang amalnya. Ya, makanya kalau kita biar hilang daripada rasa ujub, setiap habis beramal kita ucapkan alhamdulillah. Ingat, ya Allah, kalau bukan Engkau yang gerakin anak, gak kuat, saya gak sanggup, gak bakal ujub. Alhamdulillah ya Allah, kalau bukan digerakin sama Engkau saya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak gitu. Jadi nggak ngelihat dirinya. Coba kalau ya kan ngelihat dirinya, ujub langsung hancur pahala yang dibangun, ibadah yang dibangun bertahun-tahun, berhari-hari, gara-gara ujub habis. Kagak ada. Maka dari itu penting tuh ngaji sama ahli qalb, ahli hati, ahli batin. Bagi kagak kejebak sama gerayak geroyok banyak doang tapi hatinya hancur. Biar hatinya bagus, bersih. Au ghairihi, atau selain ujub, maksudnya seperti hasud, ya digiring ke masjid tapi buat berantem, rebutan DKM. Digiring dia, emang bener aja tiap hari jamaah mulu, tapi di situ nyari perhatian biar diangkat jadi ini, gitu ya. Biar dipuji, biar ini, tinggalin dah, jadi biar orang biasa aja, gitu, diselamatin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbang di situ makin rusak hati kita, di masjid tapi makin rusak. Kenapa rusaknya? Nyari jabatan, nyari kedudukan. Gitu tuh ya, diselamatin sama Allah. Begitu. Kalau kita nggak dididik hati kita, ada dimanapun bahaya. Tapi kalau orang dididik sama Allah, dimanapun adanya selamat. Gitu ya. Terhubung. Kenapa? Begini logikanya. Orang kalau terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tuh maha bagus, maha suci, maha indah, maha segala-galanya. Orang kalau terhubung dengan Allah itu terhubung dengan sesuatu yang bagus, terhubung dengan sesuatu yang indah. Kayak kita orang sholat berhubungan dengan Allah, itu kita lagi berhubungan dengan Allah. Sholat berapa menit? Setelah ketemu Allahnya berapa menit sholat? Tergantung katanya. Kalau lagi ada urusan 2 menit,
Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum Allah. Tapi kalau lagi nggak ada urusan, apalagi ada masalah, sejam di masjid. Kalau lagi banyak masalah, mau di masjid lama, mau dikunci masjidnya diem, ada masalah. Jadi tergantung ya hubungan kita tuh. Dah mau berapa menit pun itu lagi berhubungan dengan Allah, lagi ketemu Allah. Kalau orang puasa, berapa hari orang puasa? Berapa jam? Hah? 11, 12 dari pagi sampai sore, sampai maghrib. Berarti dia ketemu Allahnya dari pagi sampai maghrib. Kan orang ibadah itu lagi ketemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang pengen jumpa dengan Allah, siapa yang pengen berhubung dengan Allah, maka dia beramal, hendaklah dia beramal saleh. Orang puasa dari pagi sampai sore, berarti ketemu Allahnya seharian. Ada yang ketemu Allahnya cuma sejam. Kayak ngaji nih, kita ngaji 2 jam setengah, 3 jam, berarti ketemu Allahnya segitu. Ada orang ketemu Allahnya cuma sampai dohor, yang puasa sampai dohor doang. Yang puasa sampai dohor berarti ketemu Allahnya betul. Nah, orang lagi ibadah tuh lagi berhubungan dengan Allah. Dan hadiratul ilahiyah itu hamparan halaman keharibaan Allah itu suci, nggak sembarangan orang masuk. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Kita mau datang ke istana, kira-kira kudu bersih apa enggak? Hah? Bersih kan? Orang belum cebok boleh nggak masuk istana? Nggak boleh ya? Belum cebok masuk istana, kira-kira ditembak kan ya? Ini belum cebok masuk ke istana, siapa yang nyuruh ini? Udah cebok, nggak mandi, boleh nggak? Belum mandi nih, kedeteksi sama alat nih, belum mandi nih. Suruh mandi dulu, mandi rapi, bajunya juga udah rapi, jangan compang-camping, pakai celana, pakai sepatu, kaos kaki, diperiksa kaos kaki nggak ada kaos kaki, pas dari kaos kakinya sebelahan nggak, yang satu putih yang satu kuning, kagak, dah masuk. Rapi, kira-kira bisa nggak masuk tuh? Udah rapi, bersih dan segala macam, udah masuk, udah masuk. Orang rapi, mandi, bersih, nggak ada najis, baru bisa masuk. Apa proposalnya? Apa hajatnya? Tuh ngobrol di situ. Habis berhubungan kan? Ruangan tamunya beda, parfumnya parfum yang mahal. Yang kalau kita keluar ketahuan. Nah ini habis dari mana ketahuan? Kalau ada orang habis ngelancongin janda ketahuan, parfum janda nih. Tuh habis sebut nih. Ketahuan, habis ngelancongin siapa ketahuan. Habis datang dari istana ketahuan. Orang tuh begitu, kalau habis sholat fardu, habis sholat taraweh, ada asar. Nggak mungkin orang habis ketemu Allah, habis berhubungan nggak ada asar. Pasti ada asar. Orang habis taat tuh ada asarnya, ada bekasnya. Beruntung tuh kalau orang itu, kalau ngerti nih, orang ketika taat itu sedang berhubungan dengan Allah dan selesai itu ada asar, ada efek yang dia bawa, orang bakal berebut. Kalau ngerti, kalau dibuka mata hatinya, berebut dia gitu, pengen. Ada orang yang pengen banget tuh karena ada asar, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuh ya. Wangi, asarnya itu wangi. Kita orang kelihatan kalau senang kan, pulang ke rumah dari mana sih ente, senyum-senyum aja, kayak girang gitu, habis dari mana sih? Ya, ditanya. Begitu harusnya kita sama Allah juga begitu. Habis sholat tuh seneng, ada perasaan gembira,
ada perasaan. Yang mengizinkan kita datang ke hariban Allah bisa ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengizinkan itu Allah. Kalau nggak diizinin nggak bakal kuat. Puasa aja seperempat hari doang, sampai jam 8 buka gitu ya, nyari tempat makan. Kenapa? Nggak diizini sama Allah, batin kita kotor gitu ya. Kalau batinnya bagus, ada perintah itu nyambut, pengen ketemu Allah. Kita aja kalau diundang sama tetangga, diundang sama orang yang kita cintai, langsung segera gitu ya, dandan yang rapi, dipanggil loh sama Kiai Fulan, sama Habib Fulan, sama si Anu, dipanggil rapi. Bagaimana kalau kita diundang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kalau diundang di rumah manusia aja, pulangnya dikasih bebawaan, ada oleh-oleh, kita juga sama. Kalau habis beribadah, habis berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis ada interaksi dengan Allah, maka akan ada sesuatu yang kita bawa. Makanya manfaatin sesuatu yang menghubungkan ke Allah. Nah, setan ini kerjanya ngalang-ngalang itu. Jangan tarik, jangan. Nanti bener, kalau bener aneh nggak ada temannya di neraka. Oh gitu, oke dah, gitu. Fahadhani da'iyani qa'imani ala qalbihi yad'unahu. Maka dua ini, malaikat dan setan, da'iyan itu yang mengajak, qa'imani yang tetap ala qalbihi, yang tetap di hati Bani Adam, yad'unahu yad'uanihi yang mengajak keduanya akan Bani Adam, wa huwa yasma'u wa huwa yusmi'u, wa huwa yasma'u qalbuhu atau yusmi'u, wa huwa yasma'u, dan dia mendengar, wa huwa yasma'u qalbuhu, mendengar tuh di hatinya akan yusmi'u qalbah, dia mendengarkan akan hatinya. Wa yuhissu bidzalik, merasa dia Bani Adam dengan itu, yad'u, undangannya itu, bisikan setan, ngedengar. Ngerasa dengan undangannya itu, dengan ajakan-ajakannya. Ala maruya fil akhbari, atas apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis, annahu alaihi salam qala, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salam, alaihi salatu wassalam, ya di situ alaihi salatu wassalam, alaihi salam doang, alaihi salam semua kitab ada di sini, satu nusukh alaihi salatu wassalam, di sini alaihi salatu wassalam. Kalau di sini alaihi salam doang, alaihi salatu wassalam, kurang itu salat, tambahin, karena dalam satu nusukh ada alaihi salatu. Qala, bersabda Nabi, idza wulida li ibni Adam mauludun, bila dilahirkan bagi manusia, mauludun seorang bayi, seorang anak, qarana Allah subhanahu bihi malakan wa qarana syaitan bihi syaitan, maka membarengkan Allah, mengikut sertakan oleh Allah subhanahu bihi dengan maulud, malakan akan malaikat. Jadi setiap Bani Adam lahir itu ada malaikat yang menyertainya. Qarin itu sebut qarin malaikat. Wa qarana asyaitan, dan membarengkan Allah akan syaitan dengan Bani Adam. Syaitanan akan syaitan. Wa qarana syaitan bihi syaitanan, dan membarengkan oleh setan dengan Bani Adam akan setan. Jadi setan juga ngasih
ngasih wakilnya tuh, taruhin setan satu. Setiap Bani Adam tuh ada malaikat, ada setannya. Fasyaitanu jathimun ala udhuni kalbi ibni Adam alaisar, maka adapun setan itu duduk di telinga hati Bani Adam yang sebelah kiri. Jadi hati Bani Adam tuh ada telinganya, ada mata, sama kayak di dalam hati Bani Adam. Setan sebelah kiri. Wal malaku jathimun ala qalbihil aiman, dan malaikat itu duduk di hati Bani Adam yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu malaikat. Fahuma yad'uanihi, maka bermula setan dan malaikat itu mengajak duanya akan Bani Adam, mengajak kepada kebaikan kalau malaikat, kalau setan ngajak kepada keburukan. Tapi ini hadis, wahadal hadis lam aralahu aslan. Ini hadis enggak ada sanadnya yang di yurja'u ilaih illa anna ma'nuna, maknanya benar. Tapi dalam hadis Ibnu Mas'ud, ruwiya min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi ma minkum min ahadin, tidaklah dari kalian dari seseorang illa waqad wukila bihi qarin, kecuali diwakilkan dengannya oleh korinnya dari jin, wa qarinu minal malaikah, dan korinnya si seorang dari malaikat. Qalu, kata sahabat, wa iyyaka ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Qala wa iya, ya saya juga. Illa anna Allah azza wa jalla a'anani alaih, hanya saja kecuali bahwasanya Allah Ta'ala itu membantu aku atas korin. Fa aslama, maka masuk Islam, korinnya tunduk. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka tidak perintah ya korin akan dulu kecuali kebaikan. Jadi setiap Bani Adam ini ada korinnya, ada korin malaikat, ada korin jin. Nah, korin jin ini korin setan yang ngebisikin keburukan, suruh ngelakuin keburukan, begitu tuh namanya korin nusuk. Makanya jangan dewek-dewek kalau belum stabil jiwanya. Dewek-dewek bahaya gitu ya, ntar dibisik-bisikin suruh lakuin kejahatan. Kalau sudah stabil, malaikat mulu, banyakin amal. Kalau orang banyakin amal, malaikat mulu, dia cenderungnya sama malaikat, sama jiwa-jiwa malaikat. Banyakin amal soleh, banyakin ngaji, amal yang utama, amal yang paling utama, bukan amal yang makdul. Karena setan itu ngasih amalan yang fadilah, fadhailul amal tuh banyak kan setan yang bisiknya suruh ini, tapi yang pokok, yang ngaji itu enggak mau, setan enggak mau. Orang-orang tuh pada tahu dalam agama, enggak mau dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, li syaitani lammatun bibni Adam walil malaki lammatun, bagi syaitan lammatun ada nazlah bidda'wah, tempat atau isobah al-qurb. Lamah itu kalau bahasa Jawanya gepok. Lammatun bagi setan ada lamah, ada sasaran, maksudnya posisi. An-nuzul wal qurb wal ism, dekat maksudnya. Di bidda'wati ada posisi dengan ngajak dari ucapan mereka. Min qaulihim, dari ucapan mereka, dari ucapan ulama, bukan dari ucapan ulama atau ucapan kaum. Lamma walil malaki lammatun, dan bagi malaikat lammatun pun lamma. Lamma itu makna yakni nazlatun, maksudnya adalah bermaksud ya Nabi akan nazlah. Nazlah itu tempat, posisi, kedekatan, bisikan. Apa lama itu maknanya? Min kaulihim, dari ucapan kaum, lamma bil makan wa alamma bihi itanaz. Lamma menempat dengan suatu tempat, wa alamma bihi, dan menempat. Bisa jadi ada juga maknanya alamma musibah, menimpa.
ada timpaan. Jadi setan tuh bisa membisik, bisa nimpa senempat di hati Bani Adam. Ada malaikat juga punya. Tsumma raqaballahu fi binyatil insani tabi'atan ma'ilatan ila syahwati wa nilatat. Kemudian Allah menyusun oleh Allah pada bentuk, pada raga manusia akan tabiat yang cenderung kepada syahwat dan memperoleh keladzatan. Kaifa kanat, halnya bagaimana ada, min husnin au min hasanin au qabihin, atau min husnin dari baik, au qubhin ataupun yang buruk, baik atau buruk. Di situ min qabihin atau qubhin, qabih. Kalau qabih min hasanin au qabihin, dari bagus ataupun buruk, bagus dan buruk. Fadzalika hawa nafsu, maka yang demikian itu apa, tabi'ah ma'ila ila syahwat wa nilada, itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ngajak pada kelezatan. As-sarifah ilal afati, yang mengarahkan kepada afat, penyakit. Fahadihi salah satu duatin, maka adapun ini yang disebut itu ada 3 ajakan. Jadi ada malaikat, ada setan, ada nafsu di hati itu ya. Kalau nafsu mah pengennya keladzatan, kenikmatan, keenakan. Kalau setan keburukan, kalau malaikat kebaikan. Tuh ada 3 yang mengajak, kata Imam Ghazali. Suma'lam, kemudian ketahuilah olehmu ba'da hadhil muqaddimati, setelah ini muqaddimah, annal khawatir hiya asarun tahdutsu fi qalbil abdi, akan bahwasanya khawatir itu ya bermula, ya khawatir, asarun itu asar yang datang, ya asar di hati seorang hamba, tab'atuhu yang mendorong ya asar akan hamba, alal af'ali atas perbuatan, wa turuk atas melakukan, wa turuki dan meninggalkan. Ya, khawatir nih asar yang datang yang bisa mendorong buat melakukan dan meninggalkan sesuatu. Wa tad'uhu ilaiha, dan mengajak itu asar akan Bani Adam ilaiha kepada af'al dan turuk. Wa sumiyat khawatira, dan dinamakan itu lintasan, ya khawatir, khawatira kan khawatir, asar nih dinamakan asar ini akan khawatir. Kenapa? Litirabiha min khataratir rih, karena bergeraknya itu asar dari khataratir rih, dari lintasan-lintasan ar-rih, angin dan seumpamanya. Wa hudutsiha jami'an fi qalbil abdi, dan datangnya khawatir semua pada hati seorang hamba, bil haqiqati, dengan hakikatnya, min Allah subhanahu wa ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Datangnya tuh khawatir itu dari Allah juga. Di sini disebutkan ada 7 ini ya khawatir. Wa qala sahibul qut, berkata oleh sahibul qut, sahibul qutul qulub, Abu Talib al-Makki. Kata Imam Abu Talib al-Makki, di atasnya Imam Ghazali kurun 300. Gurunya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Dalam satu riwayat Ubaidillah ini ngaji, namanya Abdullah, tapi ditasgil jadi Ubaidillah. Waktu di Mekah ketemu sama Abu Talib al-Makki, wali besar, yang kalamnya diambil sama Imam Ghazali, katanya dikutip. Ketika ngaji di Mekah ngebaca Kutul Qulub sama Imam Abu Talib Makki Ubaidillah ini, Abdullah namanya, datuknya para habaib, ditazkir. Beliau ini disaksikan bahwa beliau ahlul bait. Jadi keturunan Nabi itu masih ada. Waktu itu dibunuh-bunuhin yang di Irak, kabur, bukan kabur, hijrah. Makanya dinamakan Al-Muhajir. Ahmad bin Isa hijrah. Pertama hijrah ke Madinah,
nggak ada ketenangan, nggak ada kecocokan, pindah lagi ke Hajren, nggak ada kecocokan, ke Shimal dulu, ke Yaman Utara nggak cocok, pindah ke Hajren, ke Hadramut nggak cocok, pindah ke Husaisah baru cocok. Di situ beliau dakwah. Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kuburannya di atas gunung, datuknya para habaib ya, para habaib besar tuh semuanya dari situ. Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir ibni Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib Ar-Rumi, Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain binti Sayyidatina Fatimah Zahra binti Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW. Ahmad Al-Muhajir nih, keturunan Nabi keberapa itu? Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain binti Fatimah binti Rasulullah. Kesembilan, turunan kesembilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disaksikan amat ulama-ulama bahwa ini masih ahlu bait. Jadi ada ahlu bait waktu itu keturunan sampai sekarang. Ubaidillah, gurunya ini Sahibul Qut nih. Kata beliau, kata Sahibul Qut Abu Talib Al-Maqi, Jumalul khawatir sittat. Jumlahnya khawatir itu ada 6. Ada 6. Pertama, khatirun nafsu namanya. Khatirun nafsu, bisikan nafsu. Terus wa khatirun adu, dan lintasan setan, musuh, maksudnya setan. Nah, dua-dua ini la ya'dimuha umur, semua orang mukmin tidak lepas dari yang dua ini, bisikan nafsu dan setan. Ya. Dan dua-duanya ini tercela, sama-sama tercela. Yang ketiga, khatirur ruh wa khatirul malak, bisikan ruh dan bisikan malaikat. Khatirur ruh dan khatirul malaikat, roh dan malaikat. Bisikin. Nah, dua-duanya ini nggak lepas juga dari khususnya orang mukmin. Biasanya orang-orang khusus, hamba-hamba pilihan itu nggak lepas dari yang dua ini, roh dan malaikat. Dua-duanya terpuji, tidaklah mengajak kecuali kepada kebenaran ilmu. Yang kelima, khatirul akal. Yang kelima, khatirul akal, bisikan akal. Yang keenam, khatirul yakin, bisikan keyakinan. Ini rohnya iman tambah ilmu. Ini khusus bagi khusus orang-orang yang memiliki keyakinan, para nabi, para wali, siddiqin, wali-wali itu bisikannya adalah bisikan keyakinan. Ada 6 ya, 6. Ruhul nafsu, wasyaitan, ruhul malak, ruhul akal, ruhul yakin. Keyakinan ya, bisikan keyakinan. Kalau di hatinya udah mantap keyakinannya, bisikan keyakinan, wah seorang kagak ragu. Orang kalau udah yakin mah begitu. Bang, di situ gelap, kuburan lagi, bodoh amat. Gitu ya, udah keyakinan. Orang-orang dulu tuh, yakinnya tinggi, perang lawan Belanda pakai bambu runcing doang. Yakin, orang tuh harus yakin. Nah, di akhir zaman ini orang yang hilangnya keyakinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ragu semua. Mau urusan rezeki ragu, mau urusan ini ragu. Kalau udah punya keyakinan, udah mantep. Orang kalau udah punya keyakinan, nggak usah banyak-banyak amal, karena orang beramal itu tujuannya itu dia memiliki keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada dulu jawara di sana di Banten. Nggak mempan dibacok, namanya ilmu apa itu? Pancasona ya. Yang dibacok udah dicincang, balik lagi. Rawa rentek. Hah? Udah di ini balik lagi. Keren kagak tuh punya ilmu kayak gitu? Kayaknya kalau tawuran dia mau nggak bakal mundur. Mau kelewang, mau apa gitu. Mau bom juga, balik lagi, dibom balik lagi. Habis itu balik ke kampungnya. Pas balik ke kampungnya, dia pengen balikan sama istrinya, tapi udah cerai, udah talak 3. Kan kalau mau balikan harus nikah sama orang lain, benar nggak? Benar. Habis itu ada temennya, udah anak buahnya atau temennya, nikahnya sama ente aja nanti cerai, saya mau kawinin lagi tuh bocah. Wah, baik pak bos. Habis itu dinikahin dah tuh. Kan tujuannya cuma buat muhalil doang, penyelang, biar bisa nyatu lagi. Taunya istrinya demen nama itu orang mau dicerai. Istrinya demen, akhirnya apa? Ngelamun aja itu. Jawara ngelamun, mencret mati. Matinya mencret, dibacok sama ini balik lagi, dibunuh berapa kali balik lagi. Matinya cuma ngelamun. Kenapa? Nggak yakin sama Allah. Coba kalau yakin, berarti bukan jodoh, kan gitu. Gampang. Dia nggak punya keyakinan, ilmunya gede, tinggi dia, tapi ketika digituin nggak punya keyakinan. Ngelamun aja dia mencret, akhirnya mati. Gak punya keyakinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau punya keyakinan, wah gampang, tenang aja. Begitu ya. Tuh kalau orang udah yakinnya tinggi mah belajar gitu, belajar tentang keyakinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tuh ya. Kalau udah yakin mah tenang. Urusan jodoh, urusan rezeki, maut, semua Allah. Begitu. Oh serem orang kalau udah kayak gitu tuh. Serem. Tuh, jangan khawatir, hidup. Orang kalau nggak punya keyakinan mau dibacain ayat kursi setan nggak kabur. Allahumma la dilanjutin nama yang kesurupan. Selanjutnya lebih hafal dia. Aduh kehabisan. Tetapi kalau orang punya keyakinan jangankan baca, baru assalamualaikum kabur setannya. Panas orang punya keyakinan itu. Assalamualaikum. Padahal assalamualaikum mau ngapain? Mau ngopi. Gitu ya, gitu doang ya. Setan kabur. Dia mau laganya doang banyak ya, gayanya doang. Ambilin air diambilin semua, apa basah tuh yang kesurupan, siram lagi orang disiram lagi. Sama dia cuma assalamualaikum, udah kabur. Dari tadi apa bang datangnya, emang ngapain kesurupan? Takutnya sama abang doang, ya gitu. Itu doang sih. Dia yang kesurupan. Nggak ada yang bisa nolongin. Kesurupan. Ada dulu, nggak mungkin kita masih SD, ada orang kesurupan baca ini Yasin, malah dilanjutin Yasinnya. Serem amat nih orang. Wasumiyat khawatir itu. Lakinnaha arba'atu aqsam. Akan tetapi itu 4 bagian minha ma yakhdisu Allah ta'ala fil qalbi ibtidaan. Ada 4. Di antaranya sebagian dari 4 nih, ma yakhdisu Allah, bermula sesuatu yang menciptakan akan oleh Allah ta'ala fil qalbi, di hati ibtidaan, di permulaan langsung. Wa yuqalu al-khatir faqat, maka dikatakan bagi ma al-khatir faqat, khatir saja. Wakismun, dan satu bagian yuhdisu muafiqan li tabil insan, yang Allah ciptakan akan kismun, akan yang cocok bagi tabiat manusia, cocok kan bisikan-bisikan yang sesuai dengan tabiat manusia. Kalau huwa nafsu wa yusabu ilaiha, maka dikatakan begitu ma kismun huwa nafsu, dia si ma kismun itu adalah nafsu, wa yusabu ilaiha, dan dinisbatkan yang kedua ini ilaiha kepada nafsu. Wakismun yuhdithuhu akibat da'watil mulhim,
dan satu bagian yang menciptakan akan kismun, menciptakan Allah akan kismun akibat da'watil mulhim, setelah ajakan malaikat yang mengilhami, fa yunsabu ilaihi, maka dinisbatkan ya kismun ilaihi kepada mulhim, wa yuqalu lahul ilham ya, wa yuqalu lahul ilham, dan dikatakan bagi yang ketiga ini ilham, yang ketiga ini ilham. Wa qismun yang keempat, wa qismun rabi'un yuhdithu, dan bagian yang menciptakan Allah akan kismun akibat da'wati syaitan, setelah ajakan syaitan, fa yunsabu ilaihi, maka disebut kismun ilaihi kepada syaitan, wa yuqalu lahu waswasa, dan dikatakan bagi kismun akan waswas, dikatakan waswas. Juga waswasa watun sabu ilaihi, hadir disebutkan waswasi ilaihi kepada syaitan, ada waswasa. Watun sabu ilaihi, dan dinisbatkan waswasa ilaihi kepada syaitan, bi'annahu dengan bahwasanya, bi'annaha dengan bahwasanya itu waswas, khawatiru minasyaitan, itu bisikan-bisikan dari syaitan. Fa inna ma hiya fil haqiqah haditsatun inda da'watihi, dan hanya saja dia khawatir, hanya saja bermula itu khawatir fil haqiqati, dalam hakikat haditsatun itu yang baru semua dari Allah, inda da'watihi, ketika mengajaknya syaitan. Bahwa kasababi fidzalika, maka bermula itu setan yang ngebisikin di hati, kasababi itu seperti sebab doa, fidzalika pada itu bisikan, walakinnahu yusabu ilaikan, tapi dinisbatkan ya sababillahi kepada setan. Fahadi arba'at waqsamin minal khatir, maka bermula ini 4 bagian dari lintasan hati, ada 4 tuh. Sebenarnya semua dari Allah, baik dan buruk dari Allah, cuma yang ini dinisbatkan ke malaikat, yang ini dinisbatkan ke setan. Sebab doang, malaikat sebab, setan sebab. Nah, maka dari itu, kalau yang didorong kepada kebaikan namanya taufik atau ilham, kalau yang didorong kepada keburukan namanya khidlan. Orang kalau di khidlan, di makhzul, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didorongnya kepada keburukan. Waliyadzubillah, jangan sampai syaqi itu, orang celaka. Suma'lam, kemudian ketahuilah olehmu ba'da hadza taqsimi, setelah ini bagian, annal khatir alladzi min qibalillahi ta'ala ibtidadan kan yakunu bi khairin ikraman, bahwasanya bisikan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala ibtidadan, di dalam permulaan, kan yakunu itu terkadang ada ya khatir bi khairin, itu dengan kebaikan, ikraman wa ilzaman lil hujjah, karena memuliakan dan karena menetapkan, memantapkan buat hujjah. Ada kalanya bisikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah atau memuliakan. Wa qad yakunu bi syarrin, kadang-kadang adalah khatir itu dengan keburukan, tapi tujuannya imtihanan wa taghlizan lil mihnah, karena menguji dan mensangatkan bagi ujian, diuji dan mensangatkan bagi ujian. Nah, kadang bisikannya keburukan. Wal khatirul ladzi yakunu min qibalil mulhim la yakunu illa bi khairin, dan adapun bisikan yang datang ya ladzi dari sisi malaikat mulhim, la yakun itu tidak ada ya khatir kecuali dengan kebaikan. Idwa nasihun mursyidun, karena bermula mulhim atau khatir itu yang menasehati, yang membimbing, yang beri tunjuk. Walam yursal illa lidzalik, dan tidak dikirim ya mulhim kecuali bagi itu nasihun mursyidun atau khair. Malaikat mah dikirim oleh Allah, diutus buat membisikin kebaikan. Wal khatirul ladzi yakunu min qibali syaitan la yakunu illa bi syarrin iqwa'an wa istizlalan. Adapun bisikan yang ada layaladi dari sisi setan itu tidak ada ya khatir kecuali dengan keburukan, egwaan karena menyesatkan, wastizlalan dan mempelesetkan, supaya terpeleset orang, terjatuh ke jurang kehinaan dan jurang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Tuh, mudah-mudahan kita dipelihara. Ya orang ngaji mah deket aja sama ulama-ulama, sama salaf, sama Imam Haddad, sama Imam Ghazali. Gak bakal, karena mereka udah terjamin, udah meninggal dan udah finish. Gak mungkin orang meninggal dirubah keadaan jadi ahli neraka. Gak mungkin. Ini udah finish, mereka udah lulus. Ibarat sekolah udah lulus, udah bergelar. Ahlul Jannah, orang-orang yang bahagia, orang beruntung. Nah yang masih hidup nih masih fi khatarin azim, masih bahaya nih kita nih. Gak bisa A, bisa B. Makanya kita ikutin apa yang udah mereka lakuin, yang mereka arahkan, insya Allah. Gitu ya. Mana perbuatan mereka, ilmu mereka bermuara kepada Rasulullah SAW. Ikutin Imam Haddad, ikutin kitab-kitabnya, wasiat-wasiatnya, nasihat Imam Haddad. Ini kemarin yang kita baca tuh wasiat Imam Haddad tuh, yang qasidah kita baca terakhir itu nasihat, isinya suruh sholat witir, suruh baca Quran, suruh qiyamul lail, suruh ngaji, suruh isinya yang kemarin kita baca itu. Imam Haddad tuh syairannya. Kalau kita ngikutin Imam Haddad, loh kenapa Imam Haddad nyuruh ke neraka? Hah? Kalau kita ngaji Minhajul Abidin Ilal Jannah, namanya kitabnya juga namanya itu. Loh kenapa Imam Ghazali ngajak ke neraka? Kita ngaji gitu ya. Ngaji kitab Imam Ghazali. Andai kita ahli neraka, mudah-mudahan di syafaatin sama Imam Ghazali. Tapi ya berharap kita biar ya namanya berharap enggak salah ya, namanya berharap walaupun kita bukan orang baik, berharap jadi orang baik atau berharap baik enggak salah gitu ya, enggak salah. Ada yang nuntun wal khatiril ladzi yakunu min kibali syaitan lah ya, udah. Nah setan tuh kerjanya melesetin aja, orang lagi rajin-rajin ada aja biar kepleset, orang lagi ngaji ada aja yang ganggu, orang lagi ada aja, nah itu biar kepleset, biar nggak ngedengerin. Warubama yakunu bil khairi, terkadang ada setan tuh ngebisikinya dengan kebaikan. Makran, karena tipu daya, wastidrajan dan istidraj. Kadang bisikin baik-baik, padahal mah tipu daya, tipuan, diambulin, dipuji ini. Kelewat, akhirnya dipuji-puji, akhirnya jatuh berat. Wastidraj dikasih nikmat. Waladhi yakunu min qibali hawa nafsi yakunu bisyari, dan adapun yang adalah yaladi itu dari sisi hawa nafsu yakunu bisyari adalah ya khatir, itu dari hawa nafsu yakunu bisyari, waladhi yakunu bisyari adalah ya alladhi itu dengan keburukan ngajaknya, wa bima la khaira fihi, dan dengan sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya ngajaknya. Kalau nafsu mah nggak ada kebaikan sama sekali, mau apapun bentuknya. Kalau nafsu nggak ada kebaikan. Tamannu'an wa ta'assufan, karena mencegah, wa ta'assufan, dan melenceng. Ta'assuf, melenceng. Ya, ta'assuf itu melenceng dari jalan salaf, dari ajaran ulama salaf. Nggak mau dia kebenaran, menolak kebenaran, melenceng. Pengennya melenceng aja, pengennya negong, dibenerin enggak, dia ngaji enggak, sholat enggak, puasa enggak, duluan aja, puasa duluan, di belakangan, nanti aja puasa, aneh nyediain bukaan aja, nggak puasa tapi nyediain bukaan, pikir dia mah bener, nyediainnya mah bener, tapi dia nggak puasa itu kan sama aja, orang ngasih bukan orang puasa katanya kayak sama dengan puasa. Aduh, salah memahami ini orang. Ya, ngasih buka orang 10 sama dengan saya 10 puasanya. Jadi 3 orang 30, jadi udah yang udah 30 hari. Simple. Ini siapa yang salah? Entah siapa yang salah ini. Gitu ya. Siapa yang salah ini? Gitu ya. Teramat cerdas, kelewat cerdas. Walaqad wajadtu an ba'di salaf, dan telah aku temukan dari sebagian ulama salaf, anna hawa nafs aidan qad yad'u ila khairil, bahwa hawa nafsu pula itu terkadang ngajak ya hawa kepada kebaikan.
wal maqsudu minhu syarrun, adapun yang dimaksud minhu dari khair itu buruk. Kasyaitan, seperti setan. Hawa nafsu juga kadang ada di pada kebaikan. Nafsu sholat, jadi sholatnya bukan karena Allah, karena nafsu. Karena nafsu, ibadah karena nafsu, bukan karena Allah. Maka dari awal tuh start itu penting, niat itu penting. Niat itu dasar. Niatnya apa nih? Orang kadang-kadang kebaikan dilihatnya, padahal itu nafsu. Dia bikin kebaikan tapi karena hawa, ngamalin ini ngamalin itu, nafsu. Niat yang penting mah ya, niat selamat. Kalau niat nggak ada orang niat karena hawa nafsu, nggak ada. Karena niat mah paling selamat, ibadah hati selamat, bahkan ditutup dengan lillahi ta'ala semua. Itu niat. Bangga sedekah udah niat. Enggak, ini bang, enggak ngaji, udah niat sih, udah niat gitu, niat, iya bener, udah niat lillahi ta'ala gitu. Tapi salah, susah kalau ngajak orang kayak gitu. Kasyaitan fa'adi anwa'u, maka ada pun inilah yang disebut anwa' itu bagian-bagian khawatir. Suma'lam, kemudian ketahuilah, ba'da hadza, setelah ini yang disebut annaka muhtajun ila ma'rifati salasati husulin, bahwasanya engkau itu butuh pada mengetahui 3 pasal. La budda laka minha albattata, yang tidak mesti tidak bagimu dari 3 pasal ini, sama, harus, pasti. Wa fihal maksud, dan di dalam 3 ini ada yang dimaksud. Harus tahu nih, ahaduha al-farqu bainal khatiril khair wa khatiril syarr fil jumlah. Bermula salah satu 3 itu membedakan, harus tahu membedakan mana bisikan yang baik, mana bisikan yang buruk pada sebagian surah. Yang kedua, wathani al-farqu baina khatiri syarrin ibtida'in au syaitanin au hawain, membedakan antara bisikan keburukan ibtidai di permulaan, atau bisikan syaitan, atau bisikan hawa nafsu. Wa bimadza yufraqu bainahuma, dan dengan apa dibedakan antara kedua bisikan baik dan buruk atau setan dan nafsu. Fa inna likulli wahidin min hadafi'an min nawin akhar, karena bagi tiap-tiap satu dari 3 ini, dafi'an itu ada yang mendorong dari sisi yang lain, karena setiap 3 ini ada dari sini ke sini begitu, enggak jauh. Hawa, setan, nafsu itu berdekatan. Wasalitu, adapun yang ketiga, al-farqu baina khatiri khairin ibtida'in au ilhamin au syaitanin au hawain, membedakan antara bisikan kebaikan di permulaan atau ilham, atau bangsa syaitan, atau bangsa hawa nafsu. Ditatabba'a ma yakunu minallah, agar engkau mengikuti apa yang ada yang dari Allah Ta'ala, minal mulhim, ataupun dari malaikat mulhim. Wa tajtaniba, dan agar engkau ikuti dan agar engkau menjauhi ma yakunu minasyaitan, akan apa yang ada yang dari setan. Wa kadzalikal hawa, dan begitu pula hawa nafsu, ala qouli man yaqulu bih, menurut pendapat orang yang mengatakan man bih dengan qaul. Jadi biar tahu, biar kenali dulu satu persatunya, biar tahu ini malaikat kah, ini setan kah, ini hawa nafsu, biar tahu. Fa amal fasul awal, istirahat.